मॉर्निंग पंजाब, सजरी सवेर, सत श्री अकाल जी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन का आगाज करांगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान ते बांग्लादेश दे वसदे गैर मुस्लिम शरणार्थियों तो नागरिकता दे लई जो अर्जियां दी मंग कीती है। खबर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले तो खबर है कि पंजाब के जलंधर ते हरियाणा के फरीदाबाद के सने 13 जिलों के वसदे शरणार्थी अर्जी दे सकते हैं। इस हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध शामिल ने। इस संबंध में केंद्र सरकार के वलों भी जानकारी साझी की गई है। जानकारी के मुताबिक नागरिकता कानून 1955 ते 2009 के तहत बनाए गए नियमों के तहत इसनूं जल्द ही लागू कर भी दिता जाएगा। हालांकि 2019 लिआंदे गए नागरिकता सोध कानून के मुताबिक सीएए के नियमों नूं अजे तक तैयार नहीं किया गया। सीएए के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान ते अफगानिस्तान के उन्हां गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए सन। पंजाब का रुख करांगे। पंजाब दे विच बिजली रेगुलेटरी कमीशन दे वल्लों पंजाब के खपतकारां ने 682 करोड़ रुपए राहत देने का फैसला किया है। यह भी दस दिए कि घरेलू खपतकारां दे लई बिजली दरां दे विच 50% तो लैके 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब दे नाल बिजली सस्ती कर दी गई और इस तो बाद पंजाब की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। पंजाब दे विच बिजली रेगुलेटरी कमीशन वालों पंजाब के खपतकारां नूं 682 करोड़ रुपए की राहत देने का फैसला लिया गया है। घरेलू खपतकारां लई बिजली दरां विच 50 पैसे तो लैके 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब नाल बिजली सस्ती कर दी गई है। कमीशन मुताबक 2 किलोवाट तक घरेलू खपतकारां लई पहलियां 100 यूनिट लई बिजली दरां 1 रुपए सस्ती हो चुकी है। 101 यूनिट तो लैके 300 यूनिट तक 50 पैसे प्रति बिजली यूनिट सस्ती हो चुकी है। इसी तरह नाल 2 किलोवाट तो लैके 7 किलोवाट तक के लोड मुताबक खपतकारां लई पहलियां 100 यूनिट 75 पैसे सस्तियां हो चुकियां ने। 101 तो 300 यूनिट तक 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब नाल सरकार बिजली सस्ती कर चुकी है। छोटे उद्योग ते एनआरएस खपतकारां लई कोई तब्दीली नहीं की गई। खेतीबाड़ी लई बिजली दरां विच 9 पैसे का इजाफा किया गया है। वड्डे उद्योगिक घराणिਆਂ ਲਈ बिजली दरां विच 2% तो घट वाधा किया गया है। बिजली दरां 1 जून 2021 तो लैके 31 मार्च 2022 तक लागू रहणगीਆਂ। सरकार के फैसले कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगलियां चोणां तो पहला कप्तान का यह राजनीतिक दा है। सवाल यह है कि कांग्रेस वालों 2017 में कीते चोण वादे मुताबक अकाली दल की सरकार दौरान हुए समझौते बारे वाइट पेपर लिया, क्योंकि सरकारी थर्मलों को ठप करके निजी थर्मलों तो बिजली पंजाब की सरकार खरीदने लई मजबूर हो चुकी है। ये तमाम सवालों से विरोधी भी सरकार को घेरा पाने का काम कर रहे हैं। कैप्टन साहब, सानू लॉलीपॉप नहीं चाहिए, सानू भी चीकू ते सीताफल खवा दिओ। लॉलीपॉप का की फायदा 5 पैसे यूनिट 10 पैसे यूनिट छड्डण दा। जदों दी सरकार बनी है मैनू लगता 16 के 17 वारी बिजली के रेट वध चुके हैं। जदों श्रोमणी अकाली दल छड्ड के गई सी सरकार 5 रुपए यूनिट बिजली मिलती सी घरेलू खपतकारां नूं, इंडस्ट्री नूं, सब नूं। किसी दी घट सी, किसी दी 10 पैसे वध होनी। अज 10 रुपये 11 रुपये यूनिट होए पे है। मैं तो कहना भी हर साल इलैक्शन होने चाहिए। जे इलैक्शनां दा सेक आउण लग्या तो कैप्टन सरकार ने माड़ा मोटा रेट घट करने की कोशिश की। तो हुण तुसीं ये समझते हो भी जिवें जवाकां नूं एक जेब चों कढ के दूजी जेब च पाए जवाक खुश हो जू। हुण पंजाब के लोग बहुत सियाणे हो गए कैप्टन साहब, हुण तुहाडीआं चालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ। ਔਰ सरकार नवीं कीमतां लागू कर चुकी है, पर विरोधियों का घेरा सरकार नूं लगातार करंट वांग झटके लगा रहा है, जिसनूं 2022 की रणनीति दसी जा रही है, क्योंकि खेती प्रधान और पानी का सूबा खुद अपने सरकारी थर्मल प्लांट बंद करके निजी थर्मलों तो बिजली खरीदने लई मजबूरी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਣਾ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਵੇ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 100 ਚੱਲਦੇ 200 ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 9 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 1 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜੁੜਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਆ 10-20 ਪੈਸੇ 50 ਪੈਸੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਗੜਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨਡੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। Ladies and gentlemen, we are now awaiting the arrival of the reviewing officer, Admiral Karambir Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Aide-de-Camp, Chief of the Naval Staff. Admiral
Karambir Singh assumed command of the Indian Navy on 31st May 2019 as the 24th Chief of the Naval Staff. The Grey Eagle of the Navy, Admiral Karambir Singh, is an alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla. Commissioned into the Indian Navy in July 1980, he earned his wings as a helicopter pilot in 1981 and has flown extensively on the Chetak and Kamov helicopters. He is a graduate of the Defence Services Staff College, Wellington, College of Naval Warfare, Mumbai, and has served as directing staff in both these institutions. In his career spanning over 40 years, he has commanded Indian Coast Guard ship Chand Bibi, missile corvette Indian naval ship Vijayadurg, as well as 2 guided missile destroyers, Indian naval ship Rana and Indian naval ship Delhi. He has also served as the Fleet Operations Officer of the Western Fleet. Ashore, he has served at Naval Headquarters as the Joint Director Naval Air Staff and as Captain Air and Officer in charge of the Naval Air Station at Mumbai. He has also served as member of the Aircrew Instrument Rating and Categorization Board. On promotion to flag rank, the Admiral was appointed as the Chief of Staff, Eastern Naval Command. His other important flag appointments include Chief of Staff of the Tri-Services Unified Command at Andaman and Nicobar Islands and Flag Officer commanding Maharashtra and Gujarat Naval Area. In the rank of Vice Admiral, he has been Director General Projects Seabird, in charge of infrastructure development of the Navy's expansive and modern base at Karwar. तीन सौ तो भी ज़्यादा कैडेट्स जो ने एनडीओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੜਕਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ और आज कमेटी के वालों पलेठी मीटिंग भी रखी गई है। दिल्ली के विच मीटिंग होएगी। सो जिक्र खास है कि पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे ते साबका सांसद जेपी अग्रवाल कमेटी का हिस्सा होंगे। हुण इन्हां कमेटी मैंबरां दी जिम्मेदारी होएगी कि पार्टी के अंदर मचे घमासान नूं किवें ठल पाई जा सके, किवें शांत किया जा सके। ये तिन्ने आगू एक एक करके तमाम विधायकों के नाल गलबात करनगे। ये भी दस दिए कि इस तो पहला पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के अंदरूनी कलेश संबंधी रिपोर्ट हाई कमान तक पहुंचाई, जो कि हाई कमान के वालों ही मंगी गई थी। उस तो बाद हाई कमान ने मामले में सुलझाउण दे लई इस कमेटी का गठन करने का फैसला लिया। लाल किला हिंसा मामले दे विच जख्मी हुए किसानां दे नाल पंजाब विधान सभा दी कमेटी ने गलबात की थी। स्पीकर दे वालों बनाई गई इस कमेटी दे विच कुलदीप सिंह वैद, फतेहजंग सिंह बाजवा, कुलबीर सिंह जीरा, हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा ते सरबजीत कौर माणूके शामिल ने। और मीटिंग तो बाद विधायक कुलदीप सिंह वैद ने कहा कि 2-3 महीनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके स्पीकर को सौंप दी जाएगी। कमेटी के मैंबरों ने भी कहा कि पंजाब के किसानों के नाल खड़े होना उन्होंने फर्ज है। दिल्ली पुलिस पंजाब के किसानों को पंजाब पुलिस को जानकारी दिते बिना ही किसानों को अपने नाल लै गई। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਨੀਤਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਬੈਜ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਨ 2-3 ਮੰਥਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਕੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਕੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 38 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ कोई भी किसी तरह का कोई समझौता या फिर राबता या फिर संपर्क नहीं रहा है। जो आंदोलन अभी चल रहा है, इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें और स्टेटों को जोड़ें, तो उसके लिए प्रयास किया है। ये एक समूह बना लिया गया है और इसका जो संचालन है वो अभी 5 मेंबरी कमेटी उसकी बनाएंगे, एक उसका कन्वीनर बनाएंगे। जैसे अभी एक छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे शायद गोली भी चली है, 3 लोगों की वहाँ पे मौत भी हुई है। तो ऐसे जो भी दाएं बाएं के आंदोलन होंगे उनमें भी ये जाकर उनका सहयोग करेगा। तो इस मकसद से ये जो है आज एक संगठन खड़ा किया गया है। फिलहाल इन खबरों की जानकारी इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर मिलांगे। अपना ते अपने परिवार का ख्याल रखो।